बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबिल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আজকে আপনাদেরকে আমাদের থার্ড সেশনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইনশাআল্লাহ সিরাতুন নবী অনুষ্ঠানে। আসলে আমি এই সিরিজ দিস ইজ এ সিরা ইন্টেন্সিভ, এই সিরিজটার নাম দিয়েছি আলোর দিশারি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যেটা কিনা আপনারা মানে লিখিত আকারে পাচ্ছেন। এর আগ পর্যন্ত গতকাল পর্যন্ত মানে গত অনুষ্ঠান পর্যন্ত আমরা বেসিক্যালি আমরা ডিসকাস করেছি স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তার সৃষ্টির দলিল হিসাবে কোরআন এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ সম্বন্ধে এবং ভেরি প্রিলিমিনারি কাপল অফ আয়াত অ্যাবাউট দি প্রফেটস অ্যান্ড দ্য মেসেঞ্জার্স, ওয়াই আল্লাহ সেন্ড প্রফেটস অ্যান্ড মেসেঞ্জার্স, এইটুকু পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে ইন্ট্রোডাক্টরি মিনিং অফ সিরা, because it says Sira of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and what Allah actually says about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, how Allah honored Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and what Allah actually commanded us to do, how to obey Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and why to obey Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what is expected from us and what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam actually expects from us. These are the few things I will try to address today inshallah. To start with Sira. Sira actually is an Arabic word. The root word, Arabic root word, mostly three-letter word. Those are the verbs. And natural verbs, Arabic it's a past person singular number. So Sira actually je shabdota theke esheche Sara. Sara yasiru Sairan. Sara হচ্ছে he walked, হেঁটে ছিল। ইয়াসিরু সে হাঁটে, সাইরান হচ্ছে হাঁটা। তো সিরা অ্যাকচুয়ালি তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে সিরা হচ্ছে টু ট্রাভেল দ্য ওয়ে। তো the theme is that we will be studying we will be walking along with the person whom we are studying. So that is called the Sira actually. But finally Sira has got another meaning also, biography. But that's the root meaning. কেন এই সিরা ইউজ করা হয়? আরব দেশের লোকেরা যে কোনো লোকের জীবনী বলতেই তাকে সিরাই বলতো। The life he has walked, we are walking with him to know his life. That is the Sira. কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পরের থেকে যখন কিনা ওলামারা, আরবের ওলামারা যখন স্কলাররা যখন
সিরা লেখা শুরু করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তখন দে রিয়েলি মেন্ট অনলি সিরা অফ প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কারো ব্যাপারে এই সিরা আর এখন আর খাটে না। সিরা বললেই পৃথিবীর সব মানুষ বোঝে যে ইট ইজ দ্য লাইফ অফ প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সিরা কেন পড়বো অ্যান্ড হোয়াট ইজ সিরা, আমরা বললাম হোয়াট ইজ সিরা, আমরা এখন বলবো কেন আমরা সিরা জানতে চাই। There are a lot of reasons. First of all, it is basically incumbent upon all the Muslim to know the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and on top of that, life of Prophet sallallahu alaihi wasallam is basically explanation of Quran. So whatever Allah has revealed in the Quran, if I really want to know the practical implication of that, that is Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is one of the reasons. We will talk about it in detail, inshallah. Other reasons are like Prophet sallallahu alaihi wasallam এর জীবন যদি আমি না জানি তাহলে আমি ইসলাম জানতে পারবো না। কেন প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ইসলাম, হিস্ট্রি অফ ইসলাম, কালচার অফ ইসলাম। এবং ইসলামকে যদি আমি বুঝতে চাই, জানতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন না জানলে আমি জানতে পারবো না, বুঝতেও পারবো না। বিকজ আল্লাহ ওয়ান্টেড আস টু ফলো হিম। আল্লাহ said atiullah atiur rasul, obey Allah and obey Rasul. Then how do I obey Rasul and how do I obey Allah if I don't know him? যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে ছিলেন তখন সাহাবাদের যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে ছিলেন ওনারা তো ওনাকে দেখেই জীবনযাপন করেছেন। ওনার জন্য তো আর লিখিত সিরা পড়তে নেই, উনি তো আর এখন আমাদের মাঝে নেই, সেই জন্য আমাদেরকে তার সিরা স্টাডি করতে হবে। Among lot of reasons, first and the most important thing is we need to understand what Allah subhanahu wa ta'ala talks about him and how Allah subhanahu wa ta'ala honored him sallallahu alaihi wasallam, and what Allah subhanahu wa ta'ala expects from us, like I said in the beginning, while thinking, talking about him, while understanding him, while following Islam, while actually obeying Allah. আমাদেরকে জানতে হবে the way Allah wanted from us. তো সেটার জন্য আমি এখন আজকের সেশনটাকে সাজিয়েছি সেটার উপরে ভিত্তি করে। তো সেটা শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের অ্যাকশনস, কাজ কিন্তু আমাদের নিয়তের উপরে নির্ভর করে, এবং এই নিয়তটা আসলে অ্যাটিটিউডের উপর নির্ভর করে, মানসিকতার উপরে। If I don't have the right attitude, you can't really perform right actions. It's obvious. আমার অ্যাটিটিউড যদি থাকে যে আমি I will do business rather than working for somebody, তার মানে আমার অ্যাটিটিউডটাই বলবে যে আমি যদি কোথাও কাজ করতে যাই I will not feel like working for anybody. So that's attitude. Based on my attitude, my action. তো আজকাল এখন একটা ইনফরমেশনের যুগ, people are very cynical about things. প্রশ্ন করে with lots of arrogance, with lots of I should say defying things. এক সময় যেটা মানুষের কাছে নর্ম ছিল সমাজে, যে কিছু কিছু জিনিস আমাদের মধ্যে ছিল যে these are those issues are basically so highly revered by us. Like for example, প্রত্যেকের কাছে তো বাবা মা is high, very high. The way people used to deal with parents, the way people used to honor their parents, that has changed. There were a lot of questions that we wouldn't really ask our parents, about our parents. Now it has changed. I'm not saying everybody, lot. যেমন ধরেন সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে অ্যারোগেন্টলি প্রশ্ন করার সমাজ কিন্তু এখন থেকে 50 বছর আগেও ছিল না। নবীদের সম্বন্ধে অ্যারোগেন্টলি কেউ বিরূপ মন্তব্য করা, যারা যেই ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন বা অন্য ধর্মের লোক হোক না কেন, তাদেরকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা, সেরকম অ্যাটিটিউড আগে কারো ছিল না। But it has changed, and how it has changed, there are a lot of issues, lot of questions. Anyway, before we go there,
একটা জিনিস আমাদেরকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে, যে আমরা আগেই পড়েছি, যে জন্য কিনা আগের সেশনগুলি আমরা করেছিলাম, যে আল্লাহ ক্রিয়েটেড ম্যান, হিউম্যান বিইং as best of his creation, right? That is one thing. And amongst the human being, Allah chose best of the people as prophets and messengers. Based on best of them, I mean best in their akhlaq. No prophet in his time was considered to be liar, to be deficient in his moral character. No prophet. Allah never raised those people as prophets, because if somebody claims that Allah talked to me or the angels talked to me, he should have already a set credibility in the society. Otherwise people won't believe him. So all the prophets were truthful, well behaved, good mannered, and accepted by the society. Not only accepted, they were regarded by the society they lived in as the top. And they were the smartest and most intelligent people at his time. And among those Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is best of the best. Why do I say best of the best? Because Allah said it in the Quran. So now I will go through actually the Quranic ayat. Whenever you guys open Quran, you will find hundreds of ayats, hundreds if not thousands, that is about Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Quran was revealed in 23 years based on incidents, based on problems. And so every time that Quran was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, so Allah definitely talked to him about him. And you will find hundreds of ayat that is Allah is honoring his messenger, and he honored him the way he never honored anybody at that level. প্রথম একটা উদাহরণ আমি আসি, সেটা হচ্ছে আল্লাহ কোরআনে একমাত্র এক জায়গাতেই বলেছেন, আমি এবং আমার ফেরেশতারা এই করেন সেহেতু তোমরাও করবে। এইভাবে আল্লাহ কোনো আয়াত কোরআন নাজিল করেননি, একটা আয়াত নাজিল করেছেন, সেটা হচ্ছে সূরা আযহাবের 56 নম্বর আয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাওয়াত পেশ করেন। হোয়াট ইজ সালাওয়াত অ্যাকচুয়ালি? সালাওয়াত হচ্ছে প্রেয়ার, একটা জানি সালাত আমরা নামাজ পড়া। সালাওয়াত মানে হচ্ছে ডিভোশন। সালাওয়াত মানে হচ্ছে কোনো কিছু যে ঘটবে তার জন্য দোয়া করা, কোনো কিছু ঘটানোর জন্য দোয়া করা, সেটা হচ্ছে সালাওয়াত। তো আল্লাহ বলছেন আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা অবশ্যই ইন্না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাওয়াত পেশ করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, হে মুমিনগণ তোমরা নবীর জন্য সালাওয়াত পেশ করো অথবা দোয়া করো এবং তার প্রতি সালাম পেশ করো। So Allah made it very clear what I have to do for my prophet. I have to pray for him, send salawat and salam for him, because Allah and his malaikas are doing that. So try to understand one thing, where Allah has placed his prophet sallallahu alaihi wasallam, কোথায় রেখেছেন তাকে, এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। Let's go to the next point. আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় কোরআনে বলেছেন আল্লাহ তাকে কোন মর্যাদায় দিয়েছেন। সূরা শাদ আয়াত নাম্বার 4, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, আমরা আপনার আলোচনাকে, আপনার রিমেম্বারেন্সকে সমুচ্চ করেছি, আপনার আলোচনাকে আমরা উঁচুতে স্থান দিয়েছি। আল্লাহ ইজ মেকিং ক্লিয়ার দ্যাট আল্লাহ তাকে কোথায় স্থান দিয়েছেন। এর প্রমাণও আছে, প্রমাণটা খুব সিম্পল। আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান হবে অনেক উঁচু মর্যাদায়, হাইয়েস্ট অ্যামং হিজ ক্রিয়েশন। সেটা আমরা দেখি যে আজকে পৃথিবীতে যে মুসলমান আছে
প্রায় 1.5 বিলিয়ন থেকে 2.25 বিলিয়ন। আজকে পৃথিবীর গ্লোবের সব জায়গাতেই মুসলমান আছে। ওই মুসলমান যেহেতু আছে, আজান হচ্ছে, এবং আজান কিন্তু if you think about start from Japan, if you come up to west, Canada পর্যন্ত আমি যদি চলে আসি, every moment somebody is calling azan. আজানের মধ্যে কি বলি আমরা? আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর নামের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা বলছি, সবাই বলছি। সো ডাজন্ট ম্যাটার কে কি বলছে। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে, তার উঁচু মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ অ্যাওয়্যার না, কেউ কেউ ইচ্ছা করে দেয় না। উভয় পক্ষের জন্যই আমরা অনেক মুসলমান, কিন্তু আমরা অ্যাওয়্যার না। আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কোন মর্যাদা দিচ্ছে। 24/7 his name is being uttered in the face of the earth. Subhanallah. That's amazing. Nobody in the world, doesn't matter how popular you are, doesn't matter how big you are, nobody is being basically called like that. এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত এ বাড়তেই থাকবে, কারণ মুসলমানের সংখ্যা তো বাড়তেই থাকবে, and that will never stop. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আল্লাহর নামের পাশাপাশি চলতে থাকবে। That's the way Allah made it for us. এবং আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে, যখন মিরাজে গেল জিবরিল, one of the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is one of the strongest creation of Allah subhanahu wa ta'ala. একটা জায়গায় যাওয়ার পরে জিবরিল couldn't go beyond that. সে বলল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, you have to go alone, you are on your own now. আল্লাহ ইভেন জিবরিলকে পর্যন্ত এরপরে আর যাওয়ার সুযোগ দেন নাই। So it is only Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam, তার প্রিয় নবী এবং সে। তো এটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম is close to Allah or closest to Allah physically, spiritually and emotionally, because Allah বলছে যে you have to love him. So we should be very, very careful about Prophet sallallahu alaihi wasallam. আমরা যেন কখনোই মনে না করি, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এখন আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নাই, বেঁচে আছে তার সুন্নাহ, তার হাদিস। সুন্নাহ মিন্স তার ওয়ে অফ লাইফ। তো আমরা মনে করি ইন দ্য নেম অফ ওই হাদিস কি রাইট না রং, ওই হাদিস কি জাইফ নাকি স্ট্রং, সহি নাকি whatever, এটা মনে করে in the name of that I cannot not only ignore, I cannot even think of diminishing the value of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That যদি ওই হাদিস রাইট হয়ে থাকে, I will be in trouble because Allah will hate me. If Allah hates me, I'm gone. You will see slowly. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কোন মর্যাদায় দিয়েছেন, আমরা প্রায় নিয়মিতই একটি সূরা পড়ি, এর আগে তো আমরা তাই পড়ি, ওয়ারাফানা আলাকা যিকরাক, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। এই সূরাটা নাজিল হওয়ার শানে নজুলটাই হচ্ছে ভেরি অ্যামেজিং একটা স্টোরিটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে শিশু অবস্থায় মারা গেলেন একদিন বাড়িতে। ওনার নেক্সট ডোর নেইবার ছিল ওনার চাচা আবু লাহাব। আর তখনকার দিনের নেক্সট ডোর নেইবার মানে তো এমন না যে আমাদের মতো না যে সাউন্ড প্রুফ ভাষা কেউ শোনা যায় না, তা না। এটা হচ্ছে তখন তো আরব দেশে মক্কাতে বসবাসী করতো 2-4 হাজার লোক, ওনাদের তো দোতলা বিল্ডিংও ছিল না, থাকলেও 1-2টা থাকতে পারে। তো সবার বাড়ি মোটামুটি খোলা। ওনার ছেলে যখন মারা গেছে, অফকোর্স দে আর ক্রাইং, ওনার স্ত্রী শি ইজ ক্রাইং, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। কিরকম চাচা, মানে হাউ প্যাথেটিক অ্যান্ড হাউ মার্সিলেস অ্যান্ড হোয়াট এ ইনহিউম্যান চাচা। সে যেহেতু ইসলাম পছন্দ করতো না, ইসলামের শত্রু ছিল, ঘোর শত্রু, আমরা সবাই জানি, সে লাফ দিয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে চারিদিকে মক্কায় বলা শুরু করলো। আর ওদের কাজ হচ্ছে কাবা শরীফের সামনে যে অ্যানাউন্স করা, বাতারা মুহাম্মদ, বাতারা মুহাম্মদ, মুহাম্মদ নির্বংশ হয়ে গেছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ওরা তো সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতো না, কারণ ওরা বিশ্বাস করে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্বংশ হয়ে গেছে, বাতারা মুহাম্মদ। And Allah subhanahu wa ta'ala didn't like it. And by this time Muhammad sallallahu alaihi wasallam
হি হ্যাড টু গো থ্রু লট অফ অপারেশন। এবং এটা বলার পরে যখন সে এরকম দৌড়ে চলে গেল, আল্লাহ অ্যামেজিং সূরাটা নাজিল করলো, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, ফর শিওর ইন্না উই গেভ ইউ আতাইনাকাল কাউসার, উই গেভ ইউ কাউসার। কাউসার হচ্ছে আরবিতে এমন একটা শব্দ, কাথিরান, আমরা বলি না কাথিরান, কাথিরান মানে বেশি, অনেক বেশি, কিন্তু কাউসার ইজ এ ভেরি রেয়ার ফর্ম অফ দি kathiran. It's a rare form and rarely used. It's a superlative form, highest form, and it says constant and continuous in abundance. শুধুমাত্র kathiran অনেক না, abundance না, it will be constant and continuous for you. Inna atwainaka al-kawthar. So fasallil rabbika wanhar. You fasallil, you pray to Allah and sacrifice. Inna shaniyaka wal abtar. Those are the terminated people. এই কথাটা আল্লাহ কি দিয়ে শুরু করলেন? আল্লাহ কিন্তু একবারও বলেন নেই ওই আয়াতের মধ্যে যে অ্যাড্রেস করে নেয় আবুল আহাব কি বলছে। আবুল আহাব কি বলছে, দ্যাটস ইম্যাটেরিয়াল টু আল্লাহ। আল্লাহ, কেননা ওই ইন্না আতওয়াইনা কাল কাউসার আরবের যারা লোক ছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনারা তো আমাদের চেয়ে ভালো বোঝেন, কারণ আল্লাহ জানেন যে ওই শব্দটা ইজ গুড এনাফ, যে দ্যাট ইজ এ কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ অ্যাবান্ডেন্স, চলতে থাকবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কেন এটার ইমপ্লিকেশনটা যে কন্টিনিউয়াস হতে থাকবে, এর প্রমাণটা হচ্ছে অন্য। আমি যদি কোনো ভালো কাজ করি আমার মাধ্যমে, অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম, আমি যদি কোনো সে আমি কাউকে সূরা ফাতিহা শিখালাম, সে আরেকজনকে শিখালো, সে আরেকজনকে শিখালো, এভাবে তো বাড়তে থাকবে। সে যতজন এই আমার কাছ থেকে ফাতিহা শিক্ষা পেয়ে যে শিশুটি বড় হলো এবং অন্যকে শিখালো, সে যাকে যাকে এর মাধ্যমে যেতে থাকলো, জেনারেশনের পর জেনারেশন, আই উইল গেট দ্য রিওয়ার্ড ফর দ্যাট। দ্যাট ইজ এ গ্যারান্টি। There is a strong hadith from Prophet sallallahu alaihi wasallam also. তো আমরা যারা বিলিয়ন্স অফ পিপল আল্লাহর নাম নিচ্ছি, সালাম দিচ্ছি, নামাজ পড়ছি, ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ, টু স্যাটিসফাই আল্লাহ, ভালো কাজ করছি, মানুষের সাথে হেসে হেসে কথা বলছি, all the thawab, all the rewards are going to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inshallah. And এটা কে পাবে? মুসলমানরা যা যা করছে গুড, তার থেকে শিখে যে গুড কাজ, ভালো কাজ করছে, that all will go to him and no bad effect will go to him because he never taught you anything bad. So Allah je bolche inna atwaina kal kausar, that is one. And also Allah has kept kausar in the Jannah, Hawdul Kausar, যেখান থেকে কিনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে পানি পান করাবে, যার কিনা অন্য কোনো মানুষেরই সেই ক্ষমতা দেওয়া হবে না। এখন আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কিভাবে নবীদেরকে সম্বোধন করেছেন আর কিভাবে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। নবীদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করেছেন ইয়া ইব্রাহিম, ইয়া মুসা, ইয়া নূ, ও মুসা, ও নূ, মানে নবীদেরকে ও ইব্রাহিম এইভাবে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথাও এইভাবে সম্বোধন করার নেই কোরআনে। উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনে উনি সম্বোধন করেছেন ইয়া আইয়ুহার নবী, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসির। ইয়া আইয়ুহা in Quran is a formal respected way of calling somebody. আল্লাহ কাউকে কোনো নবীকে ইয়া আইয়ুহাল বলে সম্বোধন করেন নাই, ইয়া বলে করেছেন এবং সবাইকে নাম ধরে করেছেন। কিন্তু প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনোই শুধুমাত্র নাম ধরে বলেন নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কোরআনের 4 জায়গায় মোহাম্মদ বলে উল্লেখ করেছেন আর 1 জায়গায় আহমদ বলে উল্লেখ করেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এবং সেই আহমদ এবং মুহাম্মদ উল্লেখ করার সময় তাও আল্লাহ মুহাম্মদ যখন উল্লেখ করেছেন কখনোই শুধুমাত্র মুহাম্মদ বলেননি, তার সাথে ইদার রাসূল, কোনো না কোনো প্রিয় নাম ধরে উনি ডেকেছেন। জাস্ট ইট ইজ এ অনার টু প্রফেট মুহাম্মদ। লাইক সূরাতুল আযহাব আয়াত নাম্বার 40, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন্না রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। আল্লাহ ওই আয়াতে বলছেন মুহাম্মদ
তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নহে, বাট তিনি মুহাম্মদ হচ্ছেন একজন মেসেঞ্জার এবং সিল অফ দ্য প্রফেট, শেষ নবী, ফাইনাল প্রফেট, and ever is Allah all knowing. যখনই আল্লাহ মুহাম্মদ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্বোধন করছেন নাম ধরে, তখন কিন্তু সব আয়াতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন উনি নাম ধরে বলছেন, তখন সব আয়াতেই কিন্তু আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি, উনি কে সেটা ডিফাইনও করে দিচ্ছেন। কিভাবে ডিফাইন করছেন? যেমন এখানটা ডিফাইন করছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয় সে, যেহেতু ওনার ছেলেরা সবাই ছোটবেলায় মরে গেছেন, কিন্তু হি ইজ দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ। ডোন্ট গেট মিক্সড আপ, হি ইজ অনলি দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ অ্যান্ড হি ইজ দ্য ফাইনাল অফ দ্য প্রফেট, সিল অফ দ্য প্রফেট। ঠিক তেমনি সূরা ইমরানে আল্লাহ বলছেন, ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কাদ খালাত মিন ক্বাবলিহি আর রাসূল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদের মধ্যে রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। ওয়ামা কানা মুহাম্মদ ইল্লা রাসূল, ইল্লা মিন এক্সেপ্ট, রাসূল ছাড়া সে আর কেউ না। তার পূর্বেও অনেক রাসূল এসেছিল, এসে চলে গেছে। কাদ খালাত মিন ক্বাবলিহি রাসূল, তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা ব্যাক আউট করবে ইসলাম থেকে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাৎপসরণ করে, কেউ যদি if anybody goes back out of the Islam, তবে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না, আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। এই আয়াতটা আসলে নাজিল হয়েছিল উহুদের ময়দানে, যখন কিনা মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল অলমোস্ট আফটার দ্যাট রং ডিসিশন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন 80 জন আর্চারকে, তীরন্দাজকে ওই পাহাড়ে, উহুদ পাহাড়ের উপর থাকতে, উনি বলেছিলেন আমাদেরকে যদি সবাইকে আমরা শেষ হয়ে যাই, তাও ইউ উইল নট মুভ আনলেস আই আস্ক ইউ। কিন্তু ওনারা দেখলেন বিজয় হয়ে গেছে, এই জন্য ওনারা চলে আসলেন ফর লট অফ রিজনস। ওলামা তাদের অনেক ডিবেট আছে এই ব্যাপারে। তখন ছত্রখান হয়ে যাওয়ার পরে শয়তান সবার মধ্যে স্প্রেড করে দিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ কিল্ড। তখন আল্লাহ এই বিষয়ে আল্লাহ এই আয়াতটা নাজিল করেছেন। এই আয়াতটা নিয়ে রেফারেন্স আছে এনে হাদিস, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মারা গেলেন, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে আসলেন, এসে বললেন হি ওয়াজ সো পারটার্বড, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছেন। যেমন কেউ যদি বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছে, তাহলে হি উইল নট সারভাইভ ফ্রম মাই সোর্ড। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন শহরের বাইরে, মদিনার বাইরে। উনি খবর পেয়ে যখন আসলেন, আসার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, দেখার পরে ওনার যে রীতি, ওনার কপালের মধ্যে কিস করলেন, করে বললেন ইউ আর ট্রুথফুল, ইউ হ্যাভ গন টু দি মেকার অফ ইউ, আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে আপনি ফেরত গেছেন। বলে তখন মসজিদে উনি এসে দেখলেন, তখন দেখলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অবস্থা দাঁড়ায় আছে, সে পাগল হয়ে গেছে প্রায়। তো তখন উনি আয়াতটা পড়লেন। আয়াতটা পড়ার পরে উনি বললেন, কেউ যদি মুহাম্মদকে উপাসনা করে থাকো, জেনে রাখো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ ডেড, আর আল্লাহ ইজ অ্যালাইভ, আল্লাহ ওয়াজ অ্যালাইভ, আল্লাহ উইল বি অ্যালাইভ। এবং এই আয়াতটা পড়লেন, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে তরবারিটা পড়ে গেল। অ্যান্ড হি রিয়েলাইজ দ্যাট, মানে সে মনে হচ্ছিল, পরে বলছেন সে, আমি তো মনে হয় না কোনোদিন আমি আয়াতটা শুনছি, ওই সময় মনে হইতেছিল মোর প্রথম শুনলাম। হি ইজ ওয়ান অফ দি টপ, রাইট। আরেক জায়গায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাম্মদ বলে সম্বোধন করেছেন, সেটা হচ্ছে সূরা ফাত আয়াত নম্বর 29, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ক্লিয়ার আনইকুইভোকাল স্টেটমেন্ট, মুহাম্মদ ইজ দি রাসূল অফ আল্লাহ। আরেক জায়গায় মুহাম্মদ বলে উদ্বোধন করেছেন, সেটা হচ্ছে সূরা মুহাম্মদ, যেখানে সূরা মুহাম্মদ মানে আর তো আশেপাশে কিছু দেওয়ার নাই, সো ইটস হিজ নেম, হি ডিডন্ট কল প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরেক জায়গায় করেছেন আহমদ বলে, সেটা ঈসা আলাইহিস সালামের মুখে, যেখানে যখন কিনা ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন যে আমার পরে আরেকজন আসবেন, হু ইজ আহমদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা আল্লাহর কাছে ওই পর্যায়ের যে আল্লাহ ইভেন ডাজন্ট অ্যাড্রেস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাই হিজ নেম উইদাউট এনি অ্যাট্রিবিউটস। ওনার মর্যাদাটা ওই লেভেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। অ্যান্ড ওই আয়াতগুলি দিয়ে এটাও প্রমাণ করে দিচ্ছে যে হি ইজ অনলি এ হিউম্যান বিইং অ্যান্ড এ মেসেঞ্জার of Allah, because there is nobody you can compare with Allah, because there was a chance Allah রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন মর্যাদায় দিয়েছেন যে
ওনাকে উপাসনা করাটা খুব ইজি ছিল। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ওই মর্যাদায় দেন নাই কোরআনে। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামকে তো একটা জনগোষ্ঠী কি বলে জানে, গড বলে জানে, পার্টনার অফ দ্য গড বলে জানে, মানে শরিক করে ফেলছে, এমন পর্যায়ে ওনারা নিয়ে গেছে। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। এই জন্য আল্লাহ প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে হু ইজ রাসূল, হি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, দেয়ার উইল বি নো কোয়েশ্চেন। ওনাকে ফলো করা, ওনাকে ভালোবাসা, এটার ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, বাট হি ইজ আ হিউম্যান বিং। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তার বয়স তো তখন 40 বছর বয়স। এর আগে উনি ওই সমাজের একজন সবচেয়ে সত্যবাদী, সিনসিয়ার, ন্যায়পরায়ণ, কোমল মনের অধিকারী, রিজিড ক্যারেক্টারের অধিকারী লোক হিসাবে পরিচিত। দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু সে তো কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো ভাতিজা, কারো বন্ধু, কারো স্বামী, এটাও তো সত্যি। তাকে তো তার চাচা তো তাকে প্রফেট হিসেবে চিনে না, তার চাচা তো এই মোহাম্মদ কাম হিয়ার, তার বন্ধুরা তো তাকে মোহাম্মদ বলেই ডাকে, কেউ তো জানে না সে নবী। আর তার স্ত্রী তো তাকে নবী জানে না, তাকে যেইভাবে ডাকার থাকে এইভাবেই ডাকে। কিন্তু এই নবুয়ত কি করলো? এই নবুয়ত প্রাপ্তির পরে তার মর্যাদা কোথায় গেল তারা বুঝতে পারলো। তারা কেউ কিন্তু তাকে আর মোহাম্মদ বলে ডাকে না। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যত হাদিস এসছে, উনি তো চাচা, কোথাও কিন্তু বলে নাই মা আমার ভাতিজা এই কথা বলেছে। কোনো হাদিসের মধ্যে পাবেন না, কোনো হাদিসে পাবেন না আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছে আমার স্বামী এই কথা বলেছেন, বা অন্য স্ত্রীরা বলছে। হাদিস তো ওনাদের মাধ্যমে থেকেই তো সব আসছে, হাদিস বর্ণনা আসছে, কোথাও পাওয়া যাবে না। কোনো বন্ধুরা এরকম বলছে সেটা পাওয়া যাবে না, মাই ফ্রেন্ড মোহাম্মদ সেইদ দ্যাট, নো। ওরা কি বলে, যে কোনো হাদিস আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন কি বলে। কালা রাসূলুল্লাহ, কালা রাসূলুল্লাহ, কালা রাসূলুল্লাহ শুধু বলে না, কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইভেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে প্রায় 1/4 অফ দ্য হাদিস বর্ণনা আসছে। একটা জায়গা তো কেউ পাবে না যে উনি বলছে আমার স্বামী এটা বলছে, না। ওনার মর্যাদাটা ওই লেভেলে চলে গেছে এবং ওনার রেসপেক্ট ওই লেভেলে করতে হয়েছে। মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য বেস্ট অফ দ্য হাজব্যান্ড। কোনো ওয়াইফের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভালোবাসার বিষয়ে, ওয়াইফকে ভালোবাসা, রেসপেক্টের বিষয়ে, কেয়ার করার বিষয়ে কোনো রকমের কমপ্লেন কেউ কোনোদিন পায়নি। বাট দে ইউজ টু অ্যাড্রেস হিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, nothing else, no name. It is a natural consequence of Allah's giving him the honor. Now let us talk about the name of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. পৃথিবীতে কোনো কাজই তো আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া হয় না। উনি যখন, আমরা এই বিষয়ে আরো পরে আসবো, ওনার জন্মের ঘটনা যখন আসবে, ওনার জন্মের পরে ওনার দাদা যখন ওনাকে তুলে নাম দিলেন, আমার এই নাতির নাম হবে মোহাম্মদ, সবাই মানে অবাক হয়ে গেছে, কারণ ওই নামটা তো কমন না ওইখানে আরবে। অলমোস্ট নোবডি নোজ অ্যাকচুয়ালি। এরকম কোনো সিরা বা অন্য কোনো জায়গাতে ইতিহাসে ওই মোহাম্মদ নামের কাউকে পাওয়া গেল, একজনকে দুইজনকে পাওয়া গেছে। ইটস নট কমন, ইট ইজ ভেরি আনইউজুয়াল। হাউ, ওটা তো 90% লোক ওই সমাজে ইলিটারেট, হাউ হি নিউ দ্যাট? সামহাউ ওনার মনে যখন আসছে, আল্লাহ তার মনে আসতে দিচ্ছে। ওয়াই? মুহাম্মদ রুট ওয়ার্ড হচ্ছে হামদ, হামদ থেকে আসছে, যে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম প্রশংসা আমরা সবসময় করি কি? আলহামদুলিল্লাহ বলি, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো হামদ এই শব্দটা থেকে এসছে। হামদ, হামিদা, হামিদ মানে হচ্ছে প্রশংসা, সুপারলেটিভ ফর্ম হচ্ছে হামাদা। মুহাম্মদ হচ্ছে হু ইজ প্রেইজড continuously, who is being thanked continuously by all. শুধু আমরা যে দেই তা না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন শুধু মানুষের কাছে না, উনি হচ্ছেন প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহই বলেছে আলামিন, মানে সকল সৃষ্টি সকলের কাছে উনি প্রেরিত হয়েছেন। সবাই তাকে এই নামেই জানে, তার মানে সবাই কনস্ট্যান্টলি কন্টিনিউয়াসলি তাকে প্রেজ করছে। এবং আল্লাহ তো করছে, আমরা আগেই পেয়েছি, তার মালাইকারও তাই করছে। সো দেয়ার ইজ এ রিজন ওয়াই আল্লাহ গেভ হিম দ্য নেম। মানে আল্লাহ ক্রিয়েটেড মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন এ ভেরি স্পেশাল ওয়ে উইথ বেস্ট অফ দ্য লাভ, and he gave him the highest intelligence, best of the manners. It's a miracle that একজন লোক এতিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের ভাষায় মতো বলি এতিম, যার পিতা থাকে না।
জন্মের আগে তার পিতা ছিল না, যিনি মাকেও পেয়েছেন খুব অল্প সময়ের জন্য, ইন এ ভেরি হোস্টাইল এনভায়রনমেন্ট, যে এনভায়রনমেন্টে এতিমের কোনো মূল্যই নেই। এতিম ইজ কনসিডার্ড সাব হিউম্যান বিইং ওই এনভায়রনমেন্টে। সেই এনভায়রনমেন্টে উনি বড় হয়েছেন, সেখানে নবুয়ত ঘোষণা করেছেন। ওনার দাদা, যে কিনা আব্দুল মুত্তালেব ওয়াজ দ্য লিডার অফ দি সোসাইটি, সেও মারা গেছে তার কিশোর বয়সে, শিশু বয়সে অলমোস্ট। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তার জীবদ্দশাতে অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা বলতে আমরা যা বুঝি পুরাটাই ইসলামের আন্ডারে চলে আসছে। তার মৃত্যুর 20 বছরের মধ্যে ইসলাম হিট পার্সিয়ান এম্পায়ার and the Roman Emperor, Byzantines. I mean, how it is possible? ওই জনগোষ্ঠীর থেকে নেতৃত্ব এসে, যেটা কিনা ignored society for longest years, I mean hundreds, thousands of years, সেখান থেকে দুইটা এলিট সোসাইটিকে তাদের মানে আন্ডারে নিয়ে আসা এবং তার বাণী বাতাসের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়া, মানে লাইফ অফ প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইজ ইটসেলফ ইজ এ মিরাকল, ইটসেলফ ইজ এ মিরাকল। আমরা বাদ দেই এর পরের ঘটনা যে এটা কতদূর প্রসারিত হয়েছে, আজীবন চলবে, ওইটুকু তো চিন্তাই করা যাচ্ছে না। 20 বছরের মধ্যে, by 100 years, Islam has touched all over the world, and this has come from one person. Allah chose that person, so you have to understand who is he, ওনার শান বা মর্যাদা কত উপরে। and আমরা এখানে যারা বসে আছি, পৃথিবীতে আমরা যত মানুষ আছি, তারা কেউ যদি মনে করে যে তাকে তার মর্যাদা নিয়ে তাদের কনফিউশন থাকে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার এট অল। গত 1500 বছরে কি হয়েছে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, ওনার মর্যাদা কোথায়। আমি চাই আর না চাই, এখন প্রতিটি মুহূর্তে তার নাম উচ্চারিত হয়। আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন আমাদেরকে তার স্টেশন, তার অবস্থান কোন লেভেলে আল্লাহ দিবেন। সূরাতুল ইসরা আয়াত নম্বর 79, ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতান লাকা আসা আন ইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। বলছেন আল্লাহ তাকে রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠ করুন এবং জেগে থাকুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত কাজ, এক্সট্রা। হয়তো বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দেবেন। মাকামে মাহমুদ ইজ এ হাইয়েস্ট স্টেশন, সেখানে পৌঁছে দিবেন, আল্লাহ তাকে নিশ্চিত করছেন। এই ব্যাপারে একটা হাদিস আছে, ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট, কিয়ামতের দিন, ওই রকম একটা উত্তপ্ত দিনে সকল মানুষ তার নবীদের কাছে যাবে, যে বলবে, আদমকে বলবে, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফায়েত করুন, ইন্টারসেশন করুন। আদম বলবে আমি এই ফল করেছি, আমার দ্বারা করা সম্ভব না। গ্র্যাজুয়ালি নূহ, ইব্রাহিম সবার কাছেই যাবে, মুসা আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, কেউই করবেন না। আলটিমেটলি all of them will show Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam কে আল্লাহ ওই লেভেলের ওই মর্যাদাটাই দিয়েছেন, and all the prophets know that, they will deny, তখন সবাই তার কাছে যাবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবে। কিয়ামতের দিন কিন্তু আল্লাহ বলেছেন যে ওই দিনে nobody will be allowed to talk, nobody will be allowed to talk, only whom Allah gives the permission। সেটা আল্লাহ বলছেন আন-নাবা 38 নম্বর আয়াত, ইয়াউমা ইয়াকুমুর রূহু ওয়াল মালাইকাতু সাফফা। ওই দিন রূহ ইজ দ্য জিবরিল ফেরেশতা এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। লা ইয়াতাকাল্লামুনা ইল্লা মান আযিনা লাহুর রাহমানু ওয়া ক্বালা সাওয়াবা। ওই দিন যাকে আল্লাহ একমাত্র পারমিশন দিবেন সে ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না, আর যে বলবে সে সত্যি কথাটাই বলবে যাকে আল্লাহ পারমিশন দেবেন, and that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। and উনি তখন বলবেন যে আনালাহা I am the one যাকে আল্লাহ পারমিশন দিয়েছে, and আল্লাহ শেখানো দোয়াতেই আল্লাহর কাছে চাইবেন। ওনার মর্যাদাটা এমনই হয়েছে যে ইভেন প্রতিটা আজানের পরে আমরা একটা দোয়া পড়ি, আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতি তাম্মা ওয়া সালাতি কাইমা আতি মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলা ওয়া বাসা মাকামা মাহমুদা লাযী ওয়া'আদা। আমরা বলছি আল্লাহকে, এই পারফেক্ট কলের রব এবং এই নামাজের রব ও আল্লাহ, গ্র্যান্ড মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল ওয়াসিলা এবং আল ফাদিলা দান করুন। আল ওয়াসিলাটা কি আসলে? আ হাই স্পেশাল প্লেস ইন দ্য জান্নাহ, এন্ড আল ফাদিলা হচ্ছে আ র্যাঙ্ক অ্যাবভ দি রেস্ট অফ দ্য ক্রিয়েশন, এর উপরে আর কোনো ক্রিয়েশন থাকবে না। এন্ড রেইজ হিম টু এ প্রেইজ প্ল্যাটফর্ম, মাকামা মাহমুদা। মাকামা মাহমুদা ইজ এ রেইজ প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ প্রমিসড বাই আল্লাহ। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এত উপরে দিয়েছেন, আমি আগেই বলছি যে
দেয়ার ওয়াজ এ পসিবিলিটি দ্যাট আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিভাইন বানায় ফেলবো, আল্লাহর সাথে শরীক করে ফেলবো। সেই শরীক করার দরজাটা আল্লাহ বন্ধ করে দিচ্ছেন, বারবার বলছেন। যেমন আমি আগে 3টা আয়াত পড়লাম সূরা আহজাব থেকে, সূরা মুহাম্মদ থেকে। আল্লাহ অনেক আয়াতে বলে দিয়েছেন, বারবার ডিফাইন করে দিয়েছেন হু ইজ প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেমন উনি শয়ে শয়ে আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনারকে উপরে দিয়েছেন, তেমনি অনেক আয়াতে, ডজনস অফ আয়াতে বলে দিয়েছেন যে হু ইজ প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেমন সূরাতুল কাহফে, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলা আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ ওয়া মান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইয়ামাল আমালান সালিহা ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বি আহাদা। আল্লাহ বলছেন, বলুন আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ইউহা মানে ওয়াহি এসেছে। ডিফারেন্স হচ্ছে আমার প্রতি ওয়াহি এসেছে। তোমাদের সবার ইলাহ একমাত্র ইলাহ আল্লাহ, ইলাহুকুম ওয়াহিদা, ওয়ান। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহর কাছে যারা মিট করতে চায়, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। আল্লাহ নিশ্চিত করে দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, তুমি বলো যে ইউ আর এ হিউম্যান বিং অনলি। তারপর সূরা ইমরানের সেই 144 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছে, ওমা কানা মুহাম্মাদান ইল্লা রাসূলা কাদ খালাত মিন কাবলিহির রাসূল। আল্লাহ বলছেন যে মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে একজন রসুল ছাড়া আর কেউ নয়, তার মতো রসুল আগেও এসেছেন। তাহলে যদি সে মারা যায় তোমরা কি পিট্টান দেবে ইসলাম থেকে? কেউ যদি পিট্টান দাও ইসলাম থেকে, তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। আবার সূরাতুল আহজাবের সেই 40 নম্বর আয়াতে, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবী। মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী, আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। আমি কেবলমাত্র 3টা আয়াত এখানে উল্লেখ করলাম যে আল্লাহ ডিফাইন করে দিচ্ছেন। There are other ayats. Finally, আমি একটা আয়াত নিয়েই কথা বলবো যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি মর্যাদাটা কত হাই লেভেলে দিয়েছেন। সেই আয়াতটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাবাউট দি চেঞ্জিং অফ কিবলা। মুসলমানরা তো আগে জেরুজালেমের দিকে, মসজিদ আল আকসার দিকে কিবলা ছিল আমাদের, আমরা সেদিকে নামাজ পড়তাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন, উনি মক্কার মসজিদটাতে যেভাবে দাঁড়াতেন তখন কাবা তার সামনে, তার পিছনেই হচ্ছে জেরুজালেম ওই দিকে। সো উনি দুই দিকেই আসলে তাকিয়ে নামাজ পড়তেন। কিন্তু উনি যখন মদিনায় চলে আসছেন, মদিনা হচ্ছে মক্কা এবং জেরুজালেমের মাঝখানে, তাহলে জেরুজালেমের দিকে তাকায় নামাজ পড়লে মক্কাকে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। উনি সেভাবেই নামাজ পড়তেন তখন, এবং উনি এটা ওনার মনের মধ্যে সবসময় একটা আফসোস মানে না পাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। তো নামাজের মধ্যে একদিন উনি আকাশের দিকে তাকিয়ে এই জিনিসটা ভাবছেন, আল্লাহ ওইটাই দেখতে পারে আল্লাহ সেই আয়াত নাযিল করেছে সূরাতুল বাকারায় 144। সেই সূরাতুল বাকারার 144 আয়াতে আল্লাহ ক্লিয়ারলি বলছেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। মানে তার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং সম্মান কত উপরের, যে তার প্রতি তাকে তাকাতে দেখছেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন এবং ভাবছেন যে ইফ আই কুড ফেস কাবা। এইটা দেখেই আল্লাহ বলছেন, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই তাকাতে দেখেছি, অতএব অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চায়ও নাই, মুসা আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সবাই আল্লাহর কাছে চেয়েছেন ওনাদের প্রিয় জিনিস, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফুটে কখনো বলেন নাই। কেবলমাত্র তার মনে আসছে, সে আকাশের দিকে তাকাইছে একবার, তখন আল্লাহ বলছেন যে আমি দেখেছি এবং আমি অবশ্যই আপনার মুখ আপনার পছন্দের কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাকো সেদিকে মুখ করো। আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যারা আহলে কিতাব মানে ইহুদি নাসারা, আহলে কিতাব যাদের কাছে বই আছে, তারা অবশ্যই জানে যে এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। তারাও কিন্তু জানে, কারণ কাবাটা আসলে কি, কাবাটা হচ্ছে আহলে কিতাব মানে ইহুদি নাসারা এবং আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
উম্মত, আমরা তো সবাই কাজিন, আমরা তো আসলে চাচাতো ভাই বোন। কারণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এক সন্তান, সারার সন্তান ইসহাক, ওনার থেকে আপ টু ঈসা আলাইহিস সালাম, বনি ইসরাইল। আর আমরা হচ্ছি ইসমাইল আলাইহিস সালামের, যা হাজারের সন্তান। তো দে নো ইট ইন দেয়ার বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট ইটস দেয়ার। আল্লাহ সেটাই বলছে, দে নো দ্যাট, যে এই গৃহ তৈরি করেছে কে? ওদের সবার পিতা ইব্রাহিম। এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলছে মিল্লাতে ইব্রাহিম, উই আর দ্য মিল্লা অফ ইব্রাহিম। সো সবাই জানে আল্লাহ। তারপরেও এরা কিন্তু তখন নাখোশ ছিল, কেন মুসলমানরা হঠাৎ করে কবলা ফিরে ফেললো। এই জন্য আল্লাহ বলে দিচ্ছে, আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে উনি জানেন। সো আফটার অল দিস থিং উই শুড বি aware and proud also, but aware of one thing, আল্লাহ যাকে ওই মর্যাদা দিয়েছেন, আমরা তার উম্মত হয়ে আমরা তার ব্যাপারে we should be very careful. The way we are careful about Allah, we shouldn't even think that this is a sunnah. So একটা ভাব যে আছে আজকাল, অনেক লোক আছে ভাই কোরআন হলেই চলবে, সুন্নাহ দরকার নাই। সো সেই ব্যাপারেও আল্লাহ খুব ক্লিয়ারলি বলছে ইনশাআল্লাহ। এখন I will talk about why Messenger sallallahu alaihi wasallam is important to us, that also based on Quran. আল্লাহ আমাদেরকে আসলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে অ্যাওয়্যার করে দিচ্ছেন যে how should we honor him, how। আর তখন আমরা পড়েছি, জেনেছি আল্লাহ কিভাবে তাকে অনার করেছেন। এখন আমরা কি করব সেটা আল্লাহ ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন। আল্লাহ যে নবী পাঠিয়েছেন, সব নবীর কাছে আল্লাহ একটা অঙ্গীকার করেছেন। আমরা পড়েছিলাম গত ক্লাসে, আমরা কিন্তু বলেছিলাম সব মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ একটা কোভেনেন্ট নিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে সূরাতুল আরাফের 172 নম্বর আয়া। ঠিক তেমনি আল্লাহ কোভেনেন্ট নিয়েছেন প্রফেটদের কাছ থেকে। ইন সূরাতুল ইমরান আয়া নাম্বার 81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُونَهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ ফাশহাদু ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন। আল্লাহ বলছেন স্মরণ করো যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন। কি অঙ্গীকারটা নিয়েছেন? আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমা দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়ন রূপে একজন রসুল তোমাদের কাছে আসবে। যা আছে মানে তোমাদের কাছে যেই বই আছে, কিতাব আছে, যেই ওয়াহি আছে, সেটা সত্যায়ন করার জন্য একজন রসুল আসবেন। তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে। রসুলদেরকে বলছেন, আমাদেরকে না। এবং তাকে সাহায্য করবে। বলছে তার প্রতি ঈমান আনবে মানে ইউ উইল বিকাম হিজ ফলোয়ার, হিজ উম্মাহ। He will believe in means তাকে ফলো করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। You will help him. এবং আল্লাহ আরো বললেন, তোমরা কি স্বীকার করেছো? আল্লাহ শুধু বলেই ক্ষান্ত হন নাই, তাদের কাছ থেকে কোভেনেন্ট নিচ্ছেন। তোমরা কি স্বীকার করেছো এবং এর উপর তোমরা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছো? আল্লাহ ইজ মেকিং ইট ভেরি ক্লিয়ার, মানে দের ইজ নট ডাউট। তোমরা এটা মানতেছো আমি যেটা কথাটা বললাম? এবং আর ইউ গিভিং ইউর ওথ, প্রতিশ্রুতি? তারা বললেন, সেই নবীরা বললেন আমরা স্বীকার করলাম, মানে আমরা মানি। আল্লাহ বললেন তোমরা সাক্ষী থাকবো এবং আমিও সাক্ষী যে তোমরা কি বললা। This ayat unanimously, especially by the Sahabas, it is the ayat that Allah sent for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. এই জন্য যখন ঈসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার আসবেন, he will not come as a prophet, he will come as a ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. আমরা আজকাল বলি যে ভাই কোরআন তো বুঝলাম, কোরআন ইজ ফাইন, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউট, বাট সুন্নাহ নিয়ে আমার অনেক সমস্যা আছে, হাদিস নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। দোজ আর বুঝি না ভাই, অত আমরা শিওর না এটাকে প্রপারলি রেস্টোর করা হয়েছে কিনা। প্রথম কথা হচ্ছে আমি কিভাবে হাদিসগুলিকে কম্পাইল করা হয়েছে, কখন থেকে করা হয়েছে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট টপিক। আই এম নট গোয়িং দেয়ার। লাইক আই সেড, আই উইল টক অ্যাবাউট আল্লাহ's অ্যানালজি। আল্লাহ কি অ্যানালজিটা টেনেছে, যৌক্তিকতাটা কোথায়? আল্লাহ বলছেন সূরাতুল হিজরে, ইন্না নাহনু, আমরা আগের ক্লাসেও পড়েছি এটা, ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিদিন। আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ মানে কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা আমি নিজেই
হাফিজ মানে সংরক্ষণ করব, প্রোটেক্ট করব। তার মানে এটা বলে আল্লাহ কি করেছেন? আল্লাহ কোরআনকে প্রোটেক্টেড করেছেন। এন্ড হাউ কোরআন উইল বি প্রোটেক্টেড? এতক্ষণ আমরা কি জানলাম? যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাকে ফলো করতে হবে। রসুল কেন পাঠানো হয়? উনি আমাদের রসুল, যে কোনো রসুল আমাদেরকে কি শেখাবে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং আমাদেরকে পিউরিফাই করবে, ইউজাক্কিহিম, আমাদেরকে কি করবে? হিকমা দান করবে, আমাদেরকে এই বই থেকে শিখাবে। এই জন্য তো রসুল থেকে পাঠানো হয়েছে। তো রসুলকে যদি প্রোটেক্ট না করে, রসুলের কাজকর্ম যদি আল্লাহ প্রোটেক্ট না করে, তাহলে কোরআন আর প্রোটেক্ট হবে কিভাবে? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোথায় দিয়েছিলেন এই কোরআন? হার্টে। ওনার থেকে শুনে সাহাবারা কোরআন কোথায় রেখেছিলেন? হার্টে, তারপরে লিখিত। সো আল্লাহ গেভ দিস নলেজ, ওয়াহি, ইন দ্য হার্ট, and Allah said it in Suratul Ankabut, ayah number 49. Bal huwa ayatu bainatum fi suduril lazina. Sudur means chest. বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এই কোরআন তো স্পষ্ট আয়াত, আল্লাহ বলে দিচ্ছেন। কেবল বেইনসাফরাই আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে। তো কোরআন সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেন এটা তার অন্তরে দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে, তার থেকে সাহাবারা, তার থেকে আমরা পেয়েছি। আজকে যদি পৃথিবীর সব কোরআন বার্ন করে দেওয়া হয়, ডাজন্ট ম্যাটার, we will have the same Quran. যে কোনো জায়গা থেকে একজন হাফেজরে নিয়ে আসলে বলবে, সে কোরআন বলবে, আমরা লিখে ফেলবো। So you have to kill hundreds of thousands of হাফেজুল কোরআন। ঠিক তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মময় জীবন, তার বাণী, হাদিস, these are in the heart of the people, যা কিনা ইভেনচুয়ালি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ডকুমেন্টেড হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন একমাত্র মানুষ পৃথিবীতে, মানুষ একমাত্র, ফরগেট অ্যাবাউট প্রফেটস, যার জীবনের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা আছে, লেখা আছে। হি ইজ দ্য অনলি পারসন। এখন কেউ বলতে পারে যে সহিহ, দাইফ, of course you can come up with that. That's basically incumbent upon us to look for the right thing. আমি সেইটা দেখব। আমি যদি আজকে বলি যে আমার অঙ্ক বই ক্লাস 10-এ ভর্তি হইলাম, আমি অঙ্ক বই খুলে কি আমি কোনোদিন অঙ্ক বইটা নিয়ে সন্দেহ করি নাকি? আমি তো কোনোদিন অঙ্ক বই নিয়ে সন্দেহ করি না, এটা মানুষেরই লেখা। অঙ্ক বইয়ের মধ্যে ভুলও থাকে, তারপর কিন্তু আমার একজন ছাত্র কোনো সন্দেহ করে না। মাস্টার যেটা ভুল পড়াইতে পারে, মাস্টারের সন্দেহ হইতে পারে, আমি এ মাস্টার থেকে বি মাস্টারের কাছে গেলাম। সো এবং সেটার জন্য আমি জীবন পাত করছি, আমি টাকা পয়সা খরচ করতেছি, সময় ব্যয় করতেছি, গ্রেটেস্ট অফ দ্য স্কুলে পাঠাচ্ছি ছেলে মেয়েকে, সে ব্যাপারে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার যদি আমার মনে সন্দেহ হয় যে আমি রাইট হাদিস বা রাইট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন জানতে পারছেন, গো এন্ড লুক ফর ইট, সার্চ ফর ইট, গো টু দ্য হাইয়েস্ট সোর্স, বেস্ট অফ দ্য বেস্ট সোর্স, বাট ডোন্ট put doubt without knowing things that can take somebody out of the fold of the Islam. That is so dangerous. I'm not saying that don't ask question. Of course you ask question, but there is a way of asking question. Don't challenge. Don't try to undermine things. That at the end of the day, আমরা তখন কি পড়লাম যে it doesn't hamper status of Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, people like you and me can't do anything. He is who he is. His place is at the highest level. Allah gave it, and আমরা এখন দেখতেও পাচ্ছি তার পৃথিবীতে মুহাম্মদ নামের লোকের সংখ্যা এত গণাও যাবে না, গণাও যাবে না। মানুষ কেন মুহাম্মদ নাম রাখে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে বলে রাখে, সওয়াবের আশায় রাখে, ভালোবাসার আশায় রাখে, অন্য কোনো কারণে তো মুহাম্মদ নাম রাখে না। There are so many names in the world. Highest number of names, Muhammad and Ahmad. Both of them are name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we should be very careful about it. কোরআনে অনেক আয়াত আছে যে আল্লাহ শপথ গ্রহণ করে, কসম খায়। কসম খাওয়ার অনেক আয়াত আছে না, প্রচুর আয়াত আছে। আমরা একটা করে আয়াত মনে করি আল্লাহ যে কসম খাচ্ছে, আমরা নিয়মিত পড়ি, ওয়াল আসর, আন-নাজম, ওয়াত-তিনি, ওয়াজ-জাইতুনি। আল্লাহ তার সৃষ্ট বস্তু নিয়েই কসম খায়, যার কিনা মর্যাদা অনেক হাই। কিন্তু আল্লাহ এক জায়গায় কোরআনে কেবলমাত্র তার নিজের কসম খেয়েছে। Only one place in Quran, and ওইটা আমাদেরকে শুনতে হবে। So that ayat has to be very very important. সেই আয়াতটা হচ্ছে সূরাতুন নিসা 65, ফালা ওয়া রাব্বাকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কামুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজাম মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা। ফালা ওয়া রাব্বাকা, but no, fala, fa is the but or then, no, warabbaka, by your Lord,
আল্লাহ নিজেকে বলছেন বাই ইয়োর লর্ড, আল্লাহ নিজের নামে শপথ করছেন। লা ইউমিনুনা হাত্তা, তুমি বিশ্বাসী হবে না আনটিল, হাত্তা ইউহাক্কিমুকা, বিশ্বাসী হবে না আনটিল দে মেক ইউ, ইউহাক্কিমুকা দে মেক ইউ the judge. Ka means এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, until they make you the judge concerning that whatever they dispute among themselves. যে কোনো বিষয়ে তারা যখন নিজেদের মধ্যে ডিসপিউট করে, দ্বন্দ্ব করে, তর্ক করে, সেই বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে তারা জাজ না মানবে, and then find within themselves no discomfort. শুধু জাজ মানলেই হবে না, তুমি যখন তাদেরকে কোনো জাজমেন্ট দিবা সে ব্যাপারে তারা মনের মধ্যে কোনো রকমের সংশয় রাখতে পারবে না, ডিসকমফোর্ট রাখতে পারবে না। শুধু জাজ মানলেই হবে না, মনের মধ্যে কোনো ডিসকমফোর্ট রাখতে পারবে না। দিস ইজ এ ভেরি হেভি আয়া। এবং তাদেরকে নিজেদেরকে সাবমিট করবে তোমার কাছে, মানে সমর্পণ করবে উইলিংলি, অনিচ্ছাকৃত পাবে না, উইলিংলি। দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য হার্ট। আল্লাহ বলছে হার্ট, হু ইজ দ্য ওয়াচার অফ ইয়োর হার্ট, আই মিন উইলফুল সাবমিশন। তোমার রবের কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছে আল্লাহ, ওয়া রাব্বুকা, তোমার রবের কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসী হবে না, আমাদেরকে মুমিন বলা যাবে না, বিলিভার বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোনো কিছুতে যদি ডিসপিউটেড হই। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন প্রেজেন্ট নাই, উনি মারা গেছেন 1400-1500 বছর আগে, বাট দিস আয়া ইজ ফর এভার। সো আমাদের মধ্যে কোনো ধর্ম বিষয়ে যদি কোনো ডিসপিউট হয়, আমাকে কাকে বলছেন আল্লাহ জাজ মানতে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিভাবে মানতে বলছেন? উইলিংলি। এবং যেই জাজমেন্ট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেবেন, আই শুডন্ট হ্যাভ এনি কনফিউশন, ডিসকমফোর্ট, আমি অন্তর থেকে মেনে নিব। হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাবো কোথায়? তার সুন্নাহ, তার সিরা, তার হাদিস। আমরা ফাট করে বলে ফেলি এই হাদিস তো এখন প্রয়োজন নাই। ভাই, বি কেয়ারফুল। আমি তো দুর্বল নফসের লোক, আমি তো অনেক কিছুই মানতে পারি না, অনেক ভালো কাজই করতে পারি না, মানে করতে পারলাম না, মানতে পারলাম না, তো করতে পারলাম না, করতে পারলাম না এক জিনিস, আর মানতে পারলাম না কিন্তু আরেক জিনিস। আমি মানবো না, that is impossible. That can take us from the fold of the Islam. Be very careful about it. আমি জানি না, it's fine. আমি করতে পারি না, it's also fine. But আমি মানতে পারি না, oh, that's absolutely unacceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a very serious issue. Allah বলছেন disobedience to Allah and Rasulullah is a disbelief. আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহকে অমান্য করাটাই হচ্ছে কুফর। ডিসবিলিভ মানে হচ্ছে কুফর। কোথায় বলছেন? সূরাতুল ইমরানের 32 আয়া, কুল আতিউল্লাহ ওয়া রাসূলু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলছে বলুন, ওবে আল্লাহ এন্ড হিজ মেসেঞ্জার। ফাইন তাওয়াল্লাউ ফাইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল কাফিরিন। বাট ইফ দে টার্ন অ্যাওয়ে, তাওয়াল্লাউ, turn away, then indeed Allah does not like the disbelievers. আল্লাহ কাকে পছন্দ করেন না? ডিসবিলিভার্স। মানে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওবিডিয়েন্সকে যদি আমি ওবিডিয়েন্ট না হই, আমি যদি না মানি, তাহলে আই এম এ ডিসবিলিভার। সো আল্লাহ ইজ সেইং, নট অনলি আল্লাহ, ইভেন দ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আই হ্যাভ টু ওবে both of them. So this is very serious. I mean, we are walking on a rope concerning to the obedience of Prophet sallallahu alaihi wasallam. আল্লাহর ওবিডিয়েন্সের ব্যাপারে তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু Prophet sallallahu alaihi wasallam obedience ব্যাপারে we are walking on a tight rope. If you fall down, you are in a fire. Allah সূরাতুন নিসার 150 and 151 এ বলছেন, ইন্নাল লাযিনা ইউকাফিরুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, indeed those who disbelieve in Allah and his messengers and wish to discriminate between Allah and messengers. রিমেম্বার দ্যাট। আল্লাহ বলছে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিসবিলিভ করে, অবিশ্বাস করে, এবং ডিসক্রিমিনেট বিটুইন আল্লাহ অ্যান্ড হিজ মেসেঞ্জার, মানে পার্থক্য করে এবং বলে উই বিলিভ ইন সাম অ্যান্ড ডিসবিলিভ ইন আদার্স অ্যান্ড উইশ টু অ্যাডপ্ট আ ওয়ে ইন বিটুইন। তারা দুইটার মাঝখানে যে কোনো একটা তাদের পছন্দ মতো ওয়ে ওনারা নিতে চায়। উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা, দোজ আর কাফিরুন, ডিসবিলিভার, হাক্কা মানে আল্লাহ বলছেন হাক্কা মানে ট্রু। وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, and we have prepared, a'tadna মানে prepared, we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. These are just only few ayats, just to let you know how important to believe
Rasul sallallahu alaihi wasallam, how important to deal, respect Rasul sallallahu alaihi wasallam, এবং we have to submit to the will of Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam willingly. অন্তরে কোনো ঝামেলা রেখে করলে হবে না, and Allah knows the heart. এবং in সূরাতুল হাশর আল্লাহ কমান্ড করছেন যে to believe and obey Rasul sallallahu alaihi wasallam. সূরা 59 হাশর আয়াত নাম্বার 7, রাসূল তোমাদেরকে যা দিবেন, whatever he offers you, মানে যেই জাজমেন্ট ডেকে যা কিছু বলেন না কেন তা গ্রহণ করো, এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো, এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। এই যে আয়াতগুলি আমরা পড়ছি, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড অফ দি আয়া, এনি আয়া ইজ ভেরি সিলেক্টিভ। এটা তো আল্লাহ ডাজন্ট পিক আপ ওয়ার্ডস ইন দি আয়াত জাস্ট আউট অফ হুইম না, তো এটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইজ এ ভেরি সিলেক্টিভ, ভেরি স্পেসিফিক ফর দ্যাট আয়া। যদি আমরা এটা সামান্য একটু আলোচনা করি, রাসূল তোমাদেরকে যা দিবেন, যা এনিথিং, আরবিতে হচ্ছে ওয়ামা আতাকুম, তোমাদেরকে যা দেবেন, আতা হচ্ছে দেওয়া আর কি, যা দেবেন ইউ টেক দ্যাট, এবং যা নিষেধ করেন ইউ রিফ্রেইন ফ্রম দ্যাট। সাথে সাথে আল্লাহ বলছেন আল্লাহকে ভয় করো। তার মানে ওই কাজটা করার মানে হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা, আর ওইটা না করা মানে হচ্ছে আল্লাহকে না ভয় করা। ভেরি সিম্পল। এবং সেটা যদি কেউ না করে আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেবে। আল্লাহ আবার বলছেন ইফ ইউ লাভ আল্লাহ দেন ফলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং তাতেই আল্লাহ তাকে ফরগিভ করবেন। সূরা ইমরানে 31 নম্বর আয়াত, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওদেরকে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের মাফ করে দিবেন, তোমাদের পাপ, জুনুব হচ্ছে পাপ মানে সিনস, মাফ করে দেবেন, আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। তার মানে আল্লাহ কেন এই জায়গায় শেষ করছেন বলে যে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু, বিকজ এই কাজ করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে। এখানে তো আল্লাহ অন্য কিছু বলতে পারতেন, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী বলতে পারতেন, আল্লাহ রাহমানুর রাহিম, তা তো বলেন নাই আল্লাহ। আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে, ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। ইফ ইউ লাভ আল্লাহ and follow Rasul sallallahu alaihi wasallam, then Allah will forgive you. So it is incumbent upon us to love Allah and follow His Prophet sallallahu alaihi wasallam. So love Him actually. এবং আল্লাহ আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন অ্যাজ এ ফেভার। আমাদেরকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন মানুষের মাঝে, ইট ইজ এ ফেভার ফ্রম আল্লাহ টু দ্য হিউম্যানিটি, ফেভার হিসেবে পাঠিয়েছেন। সেই ফেভারটা পড়েছেন আল্লাহ সূরাতুল আল ইমরানে 164 আয়াতে, বলেছেন আল্লাহ ইমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, ফেভার করেছেন, যে তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাদের জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে পরিশোধন করবেন, ইউজাক্কিহিম, এন্ড তাদেরকে কিতাব থেকে কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেবেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকে পথভ্রষ্ট। এবং আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাপোর্ট করো ইন হিজ দাওয়া। সূরা আল ফাতিহ, ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, শাহিদান অ্যাজ এ উইটনেস, ওয়া মুবাশশিরান গ্ল্যাড টাইডিং, ওয়া নাযীরা অ্যাজ এ ওয়ার্নার। তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, সো বিলিভ আল্লাহ এবং হিজ রাসূল, ওয়া তুআজ্জিরুহু ওয়া তুওয়াক্কিরুহু ওয়া তুসাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়াসিলা। সো তোমরা তাকে বিশ্বাস করো, তাকে সাহায্য করো, সম্মান করো, এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো। সো নাও উই নো দ্যাট how important Prophet sallallahu alaihi wasallam is, and his obedience, love, and following him. So what should we do actually now then? Rasul sallallahu alaihi wasallam kintu amader kache expectation is nothing. His expectation is only you follow Allah and his message and obey Allah and do what Allah has said. Rasul sallallahu alaihi wasallam expectation যে কোন রকম তার কাছ থেকে কোনো এক্সপেকটেশন কিন্তু আমাদের কাছে আসে নাই, সব আল্লাহ দিয়েছেন আমাদের কাছে। কেন আসে নাই? তার কাছে এসে সবাই কিন্তু প্রশ্ন করতে পারতো। মুনাফেক, কাফের, যাকে আল্লাহ খবর দিয়ে দিচ্ছে যে সে মুনাফেক, সে তার শত্রু, সেও এসে তার কাছে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যাট হিজ স্পিক
যখন কিনা উনি তার জীবনের শেষ দিকে হি ইজ দ্য কিং, বেসিক্যালি এভরিবডি ইজ ফলোইং প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনকন্ডিশনালি, তখন মুসলমানদের কাছে অর্থও চলে আসছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে জীবনযাপন করতেন? একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরে এসে দেখলেন, ডাকলেন যখন তাকে, উনি বিছানা থেকে উঠলেন, ওঠার পর দেখলেন তার পিছনের মধ্যে পিঠে যে জায়গায় শুয়েছিলেন সেই চাটাইয়ের দাগ লাল হয়ে আছে। অ্যান্ড হি স্টার্টেড ক্রাইং। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কী হয়েছে তোমার? বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই পারস্যের রাজা, এই রোমান রাজারা কি শান শৌকতে আছে, আর আপনি এইখানের মধ্যে এই আপনার এই অবস্থা, আমরা এটা সহ্য করতে হচ্ছে। ইউ আর দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, ইউ হ্যাভ দ্য ট্রু মেসেজ, আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ধারণকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, আমাদেরকে তো আল্লাহ এই জন্য পাঠায় নাই, দ্যাট ইজ হিজ লাইফ। সে হচ্ছে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেভেল, তার এক্সপেকটেশনের লেভেল ফ্রম আস। বাট আল্লাহ এক্সপেক্টস very special thing from us in regards to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, for us, Prophet sallallahu alaihi wasallam is not alive, like I said, but his sunnah is alive. Quran hadith is there, so we shouldn't be cynical about him, about his hadith, about his life. এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানার জন্য কোরআন হচ্ছে সর্বোচ্চ জায়গা। তার জন্য তিনটা সূরা ইজ ভেরি ক্লিয়ার, তিনটা পরপর সূরা আছে, সূরা মুহাম্মদ, সূরা ফাত, সূরা হুজুরাত। এর আগে আমি অনেক আয়াত এখান থেকে বলেছি। এই তিনটা সূরা খুব সিরিয়াসলি আমাদের তাফসীর অর্থ সহ পড়া উচিত, তাকে জানার জন্য, কোরআন থেকে। লাইফ তো জানার জন্য আছেই, তার মানে তাকে শুধুমাত্র বিশ্বাস করেই আমাদের, তার উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্য এনাফ না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইজ নট দ্য এন্ড অফ ইট। এটা আল্লাহর বেলায় সত্যি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যি, তাকে ফলো করতে হবে। আল্লাহ যেভাবে বলছে সেভাবে ফলো করতে হবে, মানতে হবে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুরুতেই বলে দিয়েছেন কিন্তু, ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকুল আযীম, আমরা তোমাকে সর্বোচ্চ চরিত্রের মানুষ হিসেবে তৈরি করেছি। দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করো, কোরআনে কিন্তু অনেক আয়াত আছে, যেমন আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা, যেমন আছে আপনার বদরের সময়, বদরের যুদ্ধের সময় যারা বন্দী হয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ওমর এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজনের দুইটা ওপিনিয়ন ছিল। একজন ওমর বলছে যে ওদেরকে কতল করে ফেলো, চলেন আমরা মেরে ফেলি, ওদের কারণ ক্যাপটিভ, ওরা তো যে আমাদের বিরুদ্ধে লাগবে, যদি ফের ছেড়ে দিয়ে ওরা আবার এসে যুদ্ধ করবে আমাদের জন্য এগেনস্টে। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছে, না, ওদেরকে রাখেন, মারার দরকার নেই, মুক্তিপণ নেই, আমাদের টাকা দরকার। অ্যাট দ্য সেম টাইম ওরা আমাদেরকে শিক্ষা দেবে, ওদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক আছে, আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক নেই, অভাব আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পথটা নিয়েছে, কারণ উনি তো রাহমাতুল আলামিন, উনি আবু বকরের কথাটাই মেনে নিয়েছেন। বাট আল্লাহ ডিডন্ট লাইক, আল্লাহ সেড ডিফারেন্ট। কিন্তু আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে আগেই তাকে জানাই দিতে পারতো, কেন তাহলে আল্লাহ দেরি করলেন? দেয়ার আর রিজনস হচ্ছে, আমি এখানে চারটা রিজন আছে। একটা রিজন হচ্ছে আল্লাহ মেড ইট শিওর যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওইভাবে অ্যাড্রেস করা, কোরআনে যখন তার ভুল মানে তাকে কারেক্ট করে দিচ্ছেন, তখন তো অ্যাড্রেস করছেন তাকে যে ইউ শুডন্ট হ্যাভ ডান দ্যাট। যেমন আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা আনজা আমা, তো এইভাবে কথা বলার অধিকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র আল্লাহরই আছে। আল্লাহ মেড ইট ক্লিয়ার, এবং আল্লাহই কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কারেক্ট করতে পারে, অন্য কেউ পারবে না। এবং আল্লাহ এই অথরিটিটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন, আমাদের কারো সেই অথরিটি নেই, কারণ আমরা আগের আয়াতগুলি পড়েছি। এবং আল্লাহ এটাও প্রমাণ করছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিভাইন না, হি ইজ এ হিউম্যান বিইং। কারণ উনি যেই সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিলেন ওগুলি কিন্তু কোনোটাই ভুল ছিল না, কারণ হি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য হিউম্যান বিইং, হি ইজ মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট। ওনার মানবীয় গুণ হিসাবে যেটা মনে হয়েছে সেটাই উনি করছেন, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট। হিউম্যান বিইং এর পক্ষে ওইটাই বেস্ট ডিসিশন নিতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ তো বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, সো আল্লাহ ডিফারেন্ট নিচ্ছেন। আল্লাহ সেটাও বলছেন যে ডোন্ট পুট এনিথিং ahead of Allah and his messenger, তাহলে you will lose your iman. This is the crux of the matter. আমাকে আর 2 মিনিট সময় দেন, I'm done inshallah. Don't put anything ahead of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam. আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোনো কিছু চিন্তা, ডিসিশন, কথা বলা উচ্চস্বর, আজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে নেই, উচ্চস্বর মানে তার বলা কথা, তার কর্ম নিয়ে ডিসপিউট করা, সেগুলি হচ্ছে উচ্চস্বর। কোথায় বলেছেন আল্লাহ? আল্লাহ বলেছেন সূরা হুজুরাতের আয়াত নাম্বার 1 to 3, তিনটা আয়াতে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূল, ও you who believe, do not put yourself before Allah and his messenger, but fear Allah. Indeed Allah is hearing and knowing. আমরা যেটা যদি করি আল্লাহ সেটা শুনতেও পারছে, আল্লাহ সেটা জানেও।
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাউতিন নবী, মুমিনগণ তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এখন তো নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে নেই, তার কাজ আছে, তার হাদিস আছে, এর উপরে তর্ক করা না জেনে কোনো দরকার নাই। এটাই কিন্তু উচ্চস্বরে কথা বলা। উই হ্যাভ অল দ্য রাইট টু নো অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য ডিউটি টু নো, দ্যাট ডাজন্ট মিন উই হ্যাভ টু আর্গু অন দ্যাট। তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো সেরকম করে, আমরা আমাদের বিষয়গুলি নিয়ে যেরকম আলোচনা করি, তর্কাতর্কি করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয় নিয়ে ওই তর্ক করা যাবে না, তার উপরে কথা বলা হয়ে যাবে। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। দিস ইজ এ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। তুমি যদি তাই করো, তোমার আমি যা যা ভালো কাজ করছি অল উইল বি ডান, রুইন্ড। এই নামাজ রোজা সব রুইন হয়ে যাবে এবং সেটা তোমরা টেরও পাবে না। Allah is warning us. Innal lazina yugadduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim। যারা আল্লাহর এবং রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আমি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ব্যাপারে সাবমিসিভ হই, আল্লাহ উইল অটোমেটিক্যালি মেক মাই হার্ট সাবমিসিভ, পিউরিফাই মাই হার্ট automatically. It's a given thing from Allah. So let's take this advantage. Let's try to follow Rasul sallallahu alaihi wasallam the way Allah wanted us. Let us be submissive. Let us not be arrogant about Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arrogance always goes hand in hand with ignorance. আমি যেই ব্যাপারে অ্যারোগেন্ট হব সেই ব্যাপারে আমি অ্যাটলিস্ট ইগনোরেন্ট, মানে অধ্যত্ব এবং অজ্ঞতা দুটো পাশাপাশি যায়। যে কোনো বিষয়ে যদি আমি অধ্যত্ব প্রকাশ করি, যে কোনো, তার মানে ওই বিষয়টা আমি জানি না, কারণ আই শুড নো দ্যাট দেয়ার ইজ সামওয়ান হু নোজ মোর দেন মি। এটাকেই বলে অ্যারোগেন্স। সো অ্যারোগেন্স অ্যান্ড ইগনোরেন্স গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। So let's not be arrogant about Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let's be submissive to him. Let's be submissive to Allah. Let us ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah আমাদেরকে গাইড করুন, আল্লাহ আমাদেরকে গাইড করুন, আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফলো করার ভালোবাসার তৌফিক দান করুন। তো ইনশাআল্লাহ ইন দ্য নেক্সট ডে আমরা আজকে এখানেই শেষ। আই এম সরি, আমি আপনাদের বেশি সময় নিয়েছি। তো আগামী দিন আমরা একটা মানে নেক্সট শনিবারে আমরা মিলিত হব। তার আগে ইনশাআল্লাহ আমরা শেষ করছি। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।